Hello friends, myself Jashuteli welcomes you in virtual video class of FY BCom English for Business Communication. Dear students, we are discussing on the short story named Why Does the Child Cry? Written by Mulkraj Anand. Already we completed two videos. In present video, let's go ahead. Before go ahead, I will like to highlight what we learned in past videos. So, we learned that Abdul was the central character here who was 11-year-old but seems like only 7-year-old. He was physically and mentally weak, but he loved bird watching, bird catching, and to bring birds just like pet animals. He learned in Rangapur school. He do not like Nadinagar school because in Rangapur school there was a teacher named Ilyas and he taught him number of different poems or he also told different stories. On that day, he learnt Bangladesh song wrote by Rabindranath Tagore. He recited and he was on his way back to his home and he remembered all the poems for telling in front of his mother. On the way back to his home, he remembered number of things, how he stolen Papia and Jalal nearly drowned him in river, but Ali saved him. He remembered that his father who calls him as an empty pitcher and his mother who always worry for him and sings a song for him that why does a child cry? Why does a child cry is a special song sung by his mother for him. When he saw his friend Ali on the back way or returning way, she called him, but Ali neglected him and ran away from him. He ran, but no power to run fast and catch him. He had tired and he thought that Ali may be stolen some sweets from his home and that's why he ran to eat alone. When he remembers his mother, he started towards home and in home in Nadinagar area. On all the way to home, he passed dumped manures. He passed dumped manures and also heaped to put harvest crops, heaped to put harvest empty paddy fields and also peacock. He crossed fishermen's houses. He crossed the fishermen's houses. He seems that there was no lights lit yet
in fishermen's houses, and fishermen went before evening, they eat and went for fishing before the dark. या ठिकाणी बघा आपण अब्दुल लतीफ जो आहे तो नदीनगरमध्ये राहतो. त्याचे आई वडील जे आहेत ते मडकी बनवण्याचा व्यवसाय करतात. आणि हा जो मुलगा आहे तो 11 वर्षाचा आहे, 11 year old आहे, बट सिम्स 7 year, तरी 7 वर्षाचा वाटतो. जो फिजिकली मेंटली थोडासा वीक आहे, ज्याला पक्ष्यांचं निरीक्षण करायला, पक्षी बर्ड स्कॅचिंग आवडतं. तो रंगपूर शाळेमध्ये आहे. त्याच्या शिक्षकाने त्यांना बांगलादेशच्या देशप्रेमा संदर्भामध्ये एक गीत शिकवलेलं आहे, जे रवींद्रनाथ टागोरांनी लिहिलेले आपल्या मातृभूमीविषयी. आज बांगलादेश जरी वेगळा असला तरी बांगलादेश हा भारतातला एक भाग होता, म्हणजे पश्चिम बंगालचा तो एक भाग होता. आणि त्यामुळं रवींद्रनाथ टागोर इज फ्रॉम बंगाल. दॅट्स वाय तो बंगालवरती आपलं प्रेम व्यक्त करणारं गीत त्यांनी त्या ठिकाणी व्यक्त. बांगलादेशाचा इथे बंगालवर प्रेम करणारं आपलं ते, किंवा देशाच्या मातृभूमीच्या प्रती असणारं प्रेम व्यक्त करणारं गीत रवींद्रनाथ टागोरांनी लिहिलेलं आहे. आणि ते गीत या मुलाला खूप आवडतं. त्याच्या शिक्षकाने शिकवल्यानंतर त्याला असं वाटतं की त्या गीतातले प्रत्येक बोल हे आपल्या अवतीभोवती असणारे, नदीनगरमधली मोडकी तोडकी घरं असतील, भाताची शेती आहे, पद्मारीवर आहे, या संदर्भात आहे, ही भावना त्या मुलाच्या मनामध्ये आहे. सो तो मुलगा अलीला भेटतो वाटेवरती. अली थांबत नाही, पळतो. तिथून त्याला आई आठवते, वडील आठवतात. पुन्हा तो घराकडे निघायला लागतो. आणि घराकडे निघताना मात्र तो वेगळ्या परिस्थितीशी थोडीशी बघतो दररोजच्या पेक्षा. त्याच्या असं लक्षात येतं की जागोजागी त्या ठिकाणी ढीग टाकलेले आहेत, खताचे ढीग आहेत, कुठे मातीचे ढीग आहेत, कुठे त्या ठिकाणी कापणी केलेली भाताची कापणी केलेली, म्हणजे तिथे ढीग आहेत. आणि पाडी फील्ड्स आर एम्प्टी, भाताच्या शेती मोकळ्या झालेल्या आहेत. आणि त्याचबरोबर तिथं कुठेतरी एखादा पिकॉक मोर सुद्धा दिसतो, पण याच्या येण्यानं तो दचकून उडून जातो. असंही आपल्याला हे पाहायला मिळतं. आणि पुढे आपण याच्या ॲटमॉस्फिअर बघणार आहोत. पुढे जाऊन काय होतं बघा. सडनली ही फील्स एरी ॲटमॉस्फिअर. अचानकपणे त्याला वातावरण थोडंसं भीतीदायक वाटू लागतं. देर वॉज डीप पिच. तिथे एक खूप मोठा खड्डा असतो, जिथे आपल्याला इथं स्लाईडमध्ये मी खड्डा दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. डीप पिच, जायंट टँक ऑन द अदर साईड. दुसऱ्या बाजूला, एका बाजूला खड्डा दिसतोय, दुसऱ्या बाजूला खूप मोठा रणगाडा दिसतो आहे. डेड बॉडीज लाईंग ऑन द ग्राउंड. क्रॉप्स असं म्हटलेलं आहे. डेड बॉडीज जे आहेत ते इकडे तिकडे ग्राउंडवर लोळत आहेत. ही क्राईड फॉर हिज मा. आणि हे सगळं बघून त्याला भीती वाटते आणि तो पुन्हा आपल्या आईला हाक मारतो. ही जम्प्ड विथ फिअर अँड रॅन टुवर्ड्स हाऊस. तो भीतीनं उडी मारतो आणि आपल्या घराकडे पुन्हा पळत निघतो. ही क्रॉस्ड अ नंबर ऑफ डेड सोल्जर्स ऑल्सो. आणि या सगळ्या घाई गडबडीमध्ये तो अनेक डेड सोल्जर्स सुद्धा त्या ठिकाणी पास केलेला आहे. He feels tall free, only made of straw. He may soon burn out and fall and die. तो अशा उड्या मारत जात असताना त्याला असं वाटतं की नाही, काही वेगळं चाललंय आणि आता मी जगू शकत नाही, मी मरणार आहे, असंही त्या मुलाला त्या ठिकाणी वाटतं. And then he reached his father's courtyard. आपल्या घरापर्यंत तो पोहोचतो. He felt that the aura of peace ghost was preventing him from crossing fields. आणि त्याला असं वाटतं घरी पोहोचल्यानंतर की आपल्याला त्या ठिकाणी पीरचं भूत, पीर हे मुस्लिम दैवत आहे, आणि त्याचं भूत कुठंतरी मला अनेक शेती ओलांडून घराकडे येताना अडवत होता, असं त्याला फिलिंग्स येतं. आपल्या वडिलांच्या पोटयार्डपर्यंत पोचलेला आहे.
जे पोर्टयार्डमध्ये असणारे मडकी सगळे फोडून टाकले गेलेले आहेत तिथे. ही क्रॉस्ड, ही कॉल्ड फॉर मा. तो पोर्टयार्डपर्यंत पोहोचल्यानंतर तिथलं सगळं वातावरण बघतो, ते मडकी फोडलेलं आहे, घर पूर्णपणे खाली नेस्तनाबूत झालेलं आहे. एकूण ते घराचा एखादा छोटा गुहा तयार झालाय म्हटलं तरी हरकत नाही. ते हट जे आहे त्याची झोपडी होती आणि झोपडीचं पूर्णपणे झोपडी कोलमडलेली आहे. सो ही कॉल्ड मा. आधी आईला हाक मारतो. बेगम. बेगम हे एका त्यांच्या डॉंकीचे नाव आहे. इट इज द नेम ऑफ डॉंकी. ही कॉल्ड मा, ही कॉल्ड बेगम. अँड नाऊ ही सीम्स दॅट घोस्ट कॅरीड हिम अप टू द फ्लिंथ. त्याच्या पुढच्या सोप्यापर्यंत त्या ठिकाणी जिथं घर पूर्ण पडलेलं आहे, जिथं आत जाता येत नाही, तिथपर्यंत त्या पीरच्या भूतानं त्याला आत नेलं असं वाटतं. प्लिंथ ऑफ हिज फादर्स यार्ड, जिथं त्याचे वडील त्या ठिकाणी काम करत होते मडकी बनवण्याचं, तिथपर्यंत त्याला नेलेलं आहे असं थोडंसं त्याला ओढून नेल्यासारखं वाटतं. ही स्टर्नड अँड त्याला खूप आश्चर्य वाटतं हे सगळं बघून. ही सीज द ब्रोकन टचेस. मोडलेल्या, तुटलेल्या, फुटलेल्या मडकी त्या ठिकाणी तो बघतो. आणि हे सगळं बघितल्यानंतर पडलेलं घर किंवा झोपडी जी आहे त्याचे आई वडील त्याला दिसत नाही आहेत. तो आईला हाक मारतो, बेगमला हाक मारतो, वडील तरी नाही दिसतच. ही स्टर्नड, हिज हेड स्वॅम. अतिशय एकदम त्याला शॉक बसल्यासारखं होतो. त्याच्या डोक्यातून घामाच्या धारा निघू लागतात. हिज थ्रोट प्रोच, त्याचा घसा वाळतो. हिज टीयर्स मिक्स्ड विथ बॉडी स्वीच. त्याच्या डोळ्यातले अश्रू आणि अंगातले घाम एकत्र होऊन वाहू लागतात. अर्थात तो तितका भयभीत झालेला आहे. हिज हट बिकेम टेंट. त्याचं घर झोपडी टेंट, एखादी टेंट म्हणा किंवा गुहेसारखा भाग, शॉर्टमध्ये केव बनलेला आहे. ही ट्राईड टू गो इनसाइड अँड लुक फॉर मदर अँड फादर. तो आतमध्ये जाऊ इच्छितो आणि आपल्या आई वडिलांना शोधू इच्छितो. त्याच्या मनामध्ये भीती आहे. दे मे बी डेड. कदाचित ते मृत झाले आहेत, जिवंत नसावेत, ही भीती सुद्धा त्या मुलाच्या मनामध्ये आहे. देर वॉज नथिंग इनसाइड द होल ऑफ टेंट. त्या टेंटसारखा दिसणाऱ्या याच्यामध्ये तो दिसणाऱ्या छोट्याशा होलमधून आत जातो, पण तिथं काहीच त्याला दिसत नाही. Then he, at the same time, he went out inside. पुन्हा तो त्याच्याही पेक्षा आतमध्ये जातो, जिथे थोडासा गॅपिंग, एक होल दिसत असतो. एक टेंटमध्ये एवढीच एक छोटीशी जागा जे त्या ठिकाणी खाली वाटते. त्यामुळे तो अगदी पुन्हा क्रॉलिंग, अगदी सरपटत गेल्यासारखं तो पुढे जातो. सडनली ही फेल्ट दॅट ही टच्ड मदर्स डेड बॉडी. आणि अचानकपणे त्याला असं वाटतं की त्यानं आपण आपल्या आईच्या डेड बॉडीला स्पर्श केला आहे. अँड हर जीन माइट कॅच हिम फॉर कम्फर्ट. आणि कदाचित तिच्यामधला जो तिचा जीन आहे, तिचा आत्मा, इथं आपण म्हणू जीन म्हणण्यापेक्षा, ते आत्मा त्या मुलाला असं पकडलेलं, म्हणजे थोडंसं कम्फर्ट, आराम देण्याचं, त्याला सावरण्याचा प्रयत्न करतो, असं काहीच त्या मुलाला फील होतं, अब्दुलला फील होतं. यच देर इज नथिंग. पण तरीसुद्धा तिथं काही नाही आहे. ही ट्राईड टू फाइंड आउट डेड बॉडीज बट नॉट देअर. तो त्या ठिकाणी आपल्या आईवडिलांचे आईवडील जिवंत नाहीत, पण मृतरूपामध्ये सापडतील म्हणून शोधतो आहे, पण तिथे नाही. ही इज शाउटिंग फॉर मा अँड फादर. ही इज क्राईंग फॉर हिज मा, बट देर वॉज नो अँसर. नो अँसर वॉज देअर. ॲट लास्ट ही क्रॉल्ड आउट स्लोली. त्याने शेवटी अगदी काहीच उपाय नसल्यामुळं तो पुन्हा सरपटत त्या मोडक्यात झोपडीचं जे टेंट झाले म्हणा किंवा केव झाले म्हणा, त्यातून हळूहळू बाहेर येतो. ही फेल दॅट
He was not only unpacked, cracked picture, but broken. त्याला असं वाटतं की मी फक्त कमी भाजलेला मडका नाहीये, क्रॅक गेलेला मडका नाहीये, तर मी पूर्णपणे फुटलेलो मडका आहे मी. म्हणजे त्याचे वडील त्याला म्हणत असतात ना अनबेक्ड क्ले किंवा अनब्लेक्ड पिक्चर म्हणत असतात, अगदी न भाजलेला त्या ठिकाणी, किंवा एखादा लिकेज असलेला क्रॅक गेलेला एखादा मडका त्याच्या रूपासारखा आहे मुलगा आपला. पण त्याला आता वाटतं मी फक्त क्रॅक गेलेला मडका नाही आहे, तर मी पूर्णपणे फुटलेलो आहे, असं म्हणून तो मुलगा रडतो आहे. ही हॅड अ क्वेश्चन इन हिज माइंड वेअर हिज पेरेंट्स हॅड गॉन. त्याच्या मनामध्ये एक प्रश्न आहे, त्याचे पेरेंट्स कुठे गेले, आणि तो खूप रडतो आहे, त्याला काही सुचत नाही आहे, भयभीत झालेला आहे. आणि इथे आपण थांबणार आहोत. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपल्याला साधारणपणे स्टोरी पुन्हा लक्षात आली असेल. मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये जाणीवपूर्वक शॉर्टमध्ये असू दे पण स्टोरी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड घेते आहे. हे एवढ्यासाठीच आहे की तुम्हाला स्टोरी समजली पाहिजे. आणि मित्रमैत्रिणींनो, आपण प्रत्येक गोष्टीचा बारकाईनं प्रत्येक व्हिडिओ पहा. परीक्षेच्या दृष्टीनं ते खूप महत्त्वाचं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आणखीन एक व्हिडिओ या स्टोरीवर होईल, आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट वीकमध्ये आपण हाऊ टू राईट, म्हणजे MCQची तयारी कसं करायची आहे. थोडक्यात हाऊ टू राईट आन्सर पेपर म्हणण्यापेक्षा आपण असं म्हणू की MCQची तयारी कशी करायची आहे, हे तीनही मॉड्यूलच्या संदर्भामध्ये मी एक झूम मीट घेऊन आपल्यासमोर ऑनलाईन येणार आहे आणि आपल्यासोबत चर्चा करणार आहे. सो सर्व विद्यार्थ्यांना माझी विनंती अशी आहे की ज्याही दिवशी ऑनलाईन तास असेल त्या दिवशी आपण सर्वांनी प्रेझेंट राहावं, जेणेकरून आपल्याला पेपर देणं सोपं होईल. फर्स्ट सेमिस्टरमध्ये काही आपल्या समस्या होत्या, अचानकपणे काही गोष्टी घडल्या आणि कॉलेज बंद झालं या लॉकडाऊनमुळं. त्यामुळे आमच्यासमोर पर्याय उरला नाही किंवा MCQच्या संदर्भात मला चर्चा करता नाही आले. पण आत्ता मी यावेळी करणार आहे. मे बी बुधवार किंवा गुरुवारच्या दिवशी माझं झूम मीटचा क्लास होईल आणि आपल्याला ते परीक्षेसाठी सोपं होईल. आणि जेथपर्यंतचा हा विषय आपला आहे तो मी उद्या संपवेन. अगदी सुट्टीचा दिवस किंवा आपल्याला चालतं नाही, म्हणजे आपले क्लास आहेत हा काही विषय नाही आहे. फक्त मी ही स्टोरी तो उद्यापर्यंत संपवेन आणि आपण सर्व व्हिडिओज काळजीपूर्वक बघावेत, जेणेकरून आपल्याला उत्तरं देणं, MCQज लिहिणं सुद्धा सोपं जाईल. कारण मी इन डिटेल प्रत्येक युनिट, माझ्याकडे असलेले माझा मॉड्यूल आहे आणि हा वाईडस द चाइल्ड क्राय अगदी इन डिटेल घेतलेलं आहे. तर मग ते बघा, व्हिडिओज बघा, एकदा बघा, नाही समजलं तर हरकत नाही, दुसऱ्या वेळी बघा. जाणीवपूर्वक मी यूट्यूबचा पर्याय निवडलेला आहे कारण मला पूर्ण कल्पना आहे आपण किती लोक ऑनलाईन क्लासला हजर राहता. विचार एवढाच आहे की यूट्यूबचा व्हिडिओ असल्यामुळे आपल्याजवळ लिंक असते आणि आपण कधीही पेपरच्या दिवशीपर्यंत आपण त्या ठिकाणी बघू शकता आणि ते बघावं याच अपेक्षेनं मी ही लिंक व्हिडिओज तयार करून आपल्याला देते आहे. माझ्या प्रत्येक बोलण्यातून त्या ठिकाणी अनेक MCQचे उत्तरं तुम्हाला मिळत आहेत. फक्त तिकडे तुमचं लक्ष असणं गरजेचं आहे. या व्हिडिओच्या पलीकडचे प्रश्न येणार नाही आहेत एक्झामला, याची काळजी घ्या. साधारणपणे काय प्रश्न असतील आणि आपण काय उत्तरं दिली पाहिजेत ही चर्चा आपण झूम मीटमध्ये नेक्स्ट वीकमध्ये करणार आहोत. सो थँक्यू व्हेरी मच.